Good morning, children. How are you? This is Chintamani, English CRT, KGBV Cavity, Srikakulam. I am going to teach about vocabulary and grammar in Unit 3. Okay? Complete the following sentences choosing the correct answers from the choices given below. First one. Both over the grass stood beautiful flowers like stars, and the peach trees broke into blossoms referred to. A. Autumn. B. Spring. C. Winter. The answer is spring. B. Second one. The giant observed the children. A. Hiding in the garden. B. Playing in the garden. C. Dancing in the garden. Answer is B. Playing in the garden. Third one. The giant knew the spring had arrived from A. The song of a linnet bird. B. The sounds made by the children. C. The blossoms in the garden. Answer is A. The song of a linnet bird. Fourth one. The little boy dash. A. Called the giant by gesturing. B. Flung hands around the neck. C. Ran towards the giant. The answer is B. Flung hands around the neck. Fifth one. What a marvelous sight this is said by A. The children. B. The little boy. C. The giant. The answer is C. The giant. Next, let us discuss about vocabulary. First one. Look at the following underlined phrase taken from the text and know the meaning. First one. ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినారు. Peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms. చూడండి ఒకసారి ఈ సెంటెన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇన్ ద అబోవ్ సెంటెన్స్ ద ప్రేజ్ బ్రోక్ అవుట్ మీన్స్ టు కమ్ అవుట్. బ్రోక్ అవుట్ చూడండి ఇక్కడ అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే టు కమ్ అవుట్, బయటికి రావడం. ఈ బ్రోక్అవుట్నే మనం ఏమంటామంటే ప్రేజల్ వెర్బ్ అంటాం. వాట్ ఈజ్ ద ప్రేజల్ వెర్బ్? ప్రేజల్ వెర్బ్ మీన్స్ వెర్బ్ ప్లస్ ప్రిపోజిషన్. ప్రేజల్ వెర్బ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇక్కడ చూడండి బ్రోక్ అవుట్ ఉంది. బ్రోక్ అనేది వెర్బ్, అవుట్ అనేది ప్రిపోజిషన్. ఈ రెండు కలిపితే బ్రోక్అవుట్ అయింది అంటే ఇదొక ప్రేజల్ వెర్బ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏ చూడండి ఇక్కడ. రిఫర్ టు డిక్షనరీ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రేజల్ వెర్బ్స్ బిగినింగ్ విత్ బ్రేక్. యూజ్ దెమ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్. కొన్ని మనకి బ్రేక్తో స్టార్ట్ అయిన కొన్ని ప్రేజల్ వెర్బ్స్ ఇక్కడ మనకి రాయమన్నాడమ్మా. ఫస్ట్ వన్ చూడండి. బ్రోక్ డౌన్. మై కార్ బ్రోక్ డౌన్ ఆన్ ద రోడ్. బ్రోక్ ఆఫ్. హీ బ్రోక్ ఆఫ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్. Broke into. The burglar broke into my house. Broke out. Fire broke out during the night. Next, B.
pick out some more phrasal verbs from the selfish giant. మనకి సెల్ఫిష్ జైంట్ 2 లెసన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, పార్ట్ 1 పార్ట్ 2. అందులో కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ మనకి గుర్తించమని చెప్పాడు. చూడండి, అందులో కొన్ని మీకు చెప్తున్నాను, మీరు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్ చూసి మీరు వెతికి రాయండి. వాటిని ఇంకా కొద్దిగా ఉన్నాయి, ఇంకా బోల్డ్ ఉన్నాయి, తీసి రాయండి. ఫస్ట్ వన్ పుటప్, సెకండ్ లుక్డ్ అవుట్, థర్డ్ knock down, fourth put into. Next, second Roman. Read the underlined part of the sentence taken from the text. This is a delightful spot. In the above sentence, delightful means pleasant and the opposite of it is gloomy. చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు. దిస్ ఈజ్ ఏ డిలైట్ఫుల్ స్పాట్. డిలైట్ఫుల్ అనేది మనకి అండర్లైన్ చేస్తున్నారు కదా, దీనికి మనకి ఏం చేయమన్నాడు, ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేవి రాయమన్నాడు. ఆపోజిట్స్నే ఇంకా మనం ఇంకేమని పిలుస్తాము, యాంటోనైమ్స్ అని కూడా అంటాము. ఇక్కడ డిలైట్ఫుల్ మీన్స్ ప్లెజెంట్. Opposite of the delightful is gloomy. Next, pick out antonyms of the underlined words from the play and use them in your own sentences. First one, nobody likes to be in hell. Nobody likes to be in hell. Hell means నరకం in Telugu. What is the opposite of hell? It is paradise. Paradise అంటే స్వర్గం. We can use the word in the sentence like this. Everyone likes paradise. Everyone likes paradise. ప్రతి ఒక్కరికి ప్యారడైజ్ అంటే ఇష్టం కదమ్మా, స్వర్గం అంటే అందరికీ ఇష్టమే. ఎవ్రీవన్ లైక్స్ ప్యారడైజ్. సెకండ్, యు షుడ్ బి బివేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫో. ఫో మీన్స్ ఎనిమీ. ఎనిమీ అంటే శత్రు. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఫో? ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఫో ఈస్ ఫ్రెండ్. In sentence, Lata is my best friend, or Sita is my best friend, or my best friend name is Lata. Third, it started raining cats and dogs. It started raining cats and dogs. ఇక చూడండమ్మా, క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఉంది కదా, ఇదొక ఈడియోమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట. దీని అర్థం ఏంటంటే విపరీతంగా అని అర్థం. ఇట్ స్టార్టెడ్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. ఎలా వర్షం పడుతుంది? ఊరున విపరీతంగా పడుతుందన్నమాట వర్షం. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్? ఇట్ ఈస్ స్టాప్డ్. My car has stopped middle of my journey. Fourth one, she uncovered her head after she came out of the temple. Uncovered. What is the opposite of uncovered? It is covered. In sentence, trees covered with blossoms. Fifth one, this is the nearest shop to my house. What is the opposite of nearest? Farthest. The house farthest away from the road.
నియరెస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? దగ్గరగా అని అర్థం. దీనికి ఆపోజిట్ అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ అంటే ఫార్దెస్ట్. ఫార్దెస్ట్ అంటే దూరం. ద హౌస్ ఫార్దెస్ట్ అవే ఫ్రమ్ ద రోడ్. థర్డ్, లుక్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్. ఎగ్జాంపుల్, I heard the children whispering outside the wall on their way to school. In the above sentence, the underlined word indicates speaking quietly outside the wall so that nobody else could hear. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు. ఐ హెర్డ్ ద చిల్డ్రన్ విస్పరింగ్ అవుట్ సైడ్ ద వాల్ ఆన్ దేర్ వే టు స్కూల్. విస్పరింగ్కి అండర్లైన్ చేశాడు. ఈ అండర్లైన్ మీనింగ్ ఏంటి? అండర్లైన్ చేసిన ఆ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే స్పీకింగ్ క్వైట్లీ, నెమ్మదిగా మాట్లాడడం అనమాట. నౌ మ్యాచ్ ద వర్డ్స్ ఇన్ కాలమ్ ఏ విత్ చూజ్ ఇన్ కాలమ్ బి విత్ సిమిలర్ మీనింగ్. ఇప్పుడు మనకి కాలమ్ ఏ, కాలమ్ బి ఇచ్చాడమ్మా. కాలమ్ ఏలో కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు, కాలమ్ బిలో కొన్ని మీనింగ్స్ ఇచ్చాడు. వీటిని మనం ఇప్పుడు మ్యాచ్ చేయాలి. ఫస్ట్ వన్, స్క్రీమ్. సి, గివ్ ఏ లౌడ్ క్రై. విస్పర్. ఈ, స్పీక్ క్వైట్లీ. ఎల్, షౌట్ loudly. Roar, a continuous loud noise. Groan, D, a long deep sound. Weep, J, cry. Shriek, F, a loud high shout. Babble, B, many people speaking at a time. Wail. ఇక చూడమ్మా, వెయిల్ అన్నా స్క్రీమ్ అన్నా ఒకటే మీనింగ్ అమ్మా. వేలికి కూడా మనం సిఏ ఆన్సర్. గివ్ ఏ లౌడ్ క్రై. ట్విట్టర్, కంటిన్యూస్ షార్ట్ సౌండ్స్. కంటిన్యూగా అలా సౌండ్ చేస్తూనే ఉండడం అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఐ అనేది కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాడమ్మా. దీని ఐ అనేది మనం విడిచిపెట్టడమే ఇక్కడ. ఫోర్త్ రోమన్, చూస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఫర్ ద అండర్లైన్ వర్డ్. ఫస్ట్ వన్, ద జైంట్ పుట్ ఏ నోటీస్ బోర్డ్, trespassers will be prosecuted. Trespassers means A, persons who enter the premises without permission. B, persons who forcibly enter the premises. Forcibly enter the premises. C, persons who officially enter the premises. The answer is A, persons who enter the premises without permission. Second one, the giant was wrapped in furs and rode all day about the garden. Options: A, made a loud noise with anger. B, felt frustrated. C, looked pleased. The answer is A, made a loud noise with anger. Third one, there are 12 peach trees that in springtime broke out into delicate blossoms. Options: A, leaves. B, flowers. C, fruits. The answer is
flowers. B. Fourth one. He rattled on the roof the whole day. A. Made a series of sounds. B. Shouted. C. Tapped. The answer is made a series of sounds. Next, let us discuss about grammar. Read the following sentences. First sentence, he is swimming in a pool. Second sentence is swimming is good for health. ఇక చూడండమ్మా, మనకి రెండు సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్, he is swimming in a pool. సెకండ్ వన్, swimming is good for health. చూడండి ఇక్కడ, the ing form in the first sentence is called a present participle. It is most commonly used as part of continuous tenses and after verbs of perception such as see, hear, notice and watch. ఇక చూడండి అమ్మా, రెండు సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు కదా. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, హీ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఏ పూల్. ఇది ఇక్కడ ఇంగ్ ఫామ్తో ఒక వర్డ్ ఉంది, స్విమ్మింగ్. స్విమ్ ప్లస్ ఇంగ్, స్విమ్మింగ్. ఈ స్విమ్మింగ్, ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్న స్విమ్మింగ్, దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు? ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ లేదా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని పిలుస్తారు. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ఏ పూల్. హీ అనేది సబ్జెక్ట్, ఈజ్ అనేది ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనమాట. హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత ఈ స్విమ్మింగ్ వచ్చింది. ఇలా హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత స్విమ్మింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనమాట. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, సెకండ్ సెంటెన్స్. The ing form in the second sentence is called a gerund. ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్లో చూడండి మా, స్విమ్మింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. ఈ సెంటెన్స్లో స్విమ్మింగ్ని ఏంటంటాము? జెరండ్ అంటాం. వై? ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ నౌన్. ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ప్రిపోజిషన్స్. ఇక చూడండి అమ్మా, ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్లోన స్విమ్మింగ్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో స్విమ్మింగ్ వచ్చింది, హెల్పింగ్ వెర్బ్ స్విమ్మింగ్ వచ్చింది, దానికి ఏమన్నాము? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అన్నాం. మరి ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ ఉంది కదా, దీన్ని జెరండ్ అని ఎందుకు అన్నారు? ఎందుకంటే దీని ముందు, ఈ జెరండ్ ముందు, స్విమ్మింగ్ ముందు ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ కూడా లేదు, ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ లేదనమాట. ఇది దేనిగా ఈ స్విమ్మింగ్ ఉంది? సబ్జెక్టుగా ఇక్కడ ఉంది. సబ్జెక్టుగా కాదు, ఇంకా ఆబ్జెక్ట్గా కూడా కొన్నిసార్లు సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్గా కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆఫ్టర్ ప్రిపోజిషన్స్, అంటే ప్రిపోజిషన్స్ తర్వాత కూడా ఈ స్విమ్మింగ్ అనేది వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, I saw him crossing the road. In this sentence, crossing is gerund. Second, didn't you hear the cat mewing? In this sentence, mewing is gerund. Next example, he likes swimming. He likes swimming. ఈ స్విమ్మింగ్ ముందు ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ కూడా లేదు మనకి, కాబట్టి స్విమ్మింగ్ అనేది జెరండ్. హీ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్. ఇక్కడికి వచ్చండి, స్విమ్మింగ్ ముందు ఏముంది? ప్రిపోజిషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏం చెప్పాము? ఆఫ్టర్ ప్రిపోజిషన్ అని చెప్పాం కదా. ఈ స్విమ్మింగ్ ముందు ప్రిపోజిషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్విమ్మింగ్ అనేది gerund. In both cases, the form is the same
The difference is in their functions in a sentence. 1. Identify the gerunds and present participles in following sentences. మనకి ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్స్ ఇచ్చాడమ్మా. ఈ సెంటెన్స్ని మనం ఇందులో జెరండ్ ఏదో ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ ఏదో మనం ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ వన్, ద నార్త్ విండ్ సీజ్ రోరింగ్. ద నార్త్ విండ్ సీజ్డ్ రోరింగ్. In this sentence, roaring is gerund. Second one, the child did not see the giant coming. In this sentence, coming is gerund. Third one, I heard the children whispering outside the wall on their way to school. నేను విన్నాను, బయట పిల్లలు నెమ్మదిగా మాట్లాడుకోవడం నేను విన్నాను. చూడండి, ఐ హెర్డ్ ద చిల్డ్రన్ విస్పరింగ్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ విస్పరింగ్ ఈజ్ జెరండ్. ఫోర్త్ వన్, వై ఈజ్ ద స్ప్రింగ్ సో లేట్ ఇన్ కమింగ్. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ కమింగ్ ఈజ్ జెరండ్. Fifth one, walking makes you healthy. Walking makes you healthy. In this sentence, walking is gerund. Now, let us discuss writing. Read the following notice taken from the play. Trespassers will be prosecuted. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు, ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు. ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్. మనకి ఇది సెల్ఫిష్ జైంట్లోన పార్ట్ 1లోన మనకి ఇది వచ్చింది. ఇది రైట్ సిమిలర్ వన్ లైన్ notices that you may find in the following places. First one, hospitals. Keep silence. Don't smoke. No mask, no entry. హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే ఒక మనకి నోటీస్ బోర్డు ఉంటుంది. ఏంటి? కీప్ సైలెన్స్, డోంట్ స్మోక్, నో మాస్క్, నో ఎంట్రీ. అలాగే బ్యాంక్స్, బివేర్ ఆఫ్ థీవ్స్. దొంగలున్నారు, జాగ్రత్త. ఫాలో ద క్యూ. ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్, డోంట్ పార్క్ యువర్ వెహికల్స్ హియర్. స్కూల్స్, డోంట్ త్రో వేస్ట్ పేపర్స్ ఇన్ స్కూల్ premises. నెక్స్ట్, అట్ హోమ్, బివేర్ ఆఫ్ డాగ్స్. కుక్కలున్నాయి, జాగ్రత్త. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.